ஒரு 8 ப்ரீடு இருக்குது சார். கிரிராஜா, கிராமப்பிரியா, அசில், நாட்டுக்கோழி, வான்கோழி, கின்னி கோழி, டக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்குறோம். சோனாலி பீடு. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മകരക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ സേലത്തെ ധർമ്മപുരിയിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി കോഴി ഫാം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. നാടൻ കോഴികൾ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രീഡുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 1000-2000 കോഴികൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാണ്. ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. കോഴികൾ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നടന്ന് മേഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്, നമുക്കൊരു കോഴി ഫാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്. അതൊന്നുമില്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കോഴികളെ ഇതുപോലെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട്, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ കോഴികൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴി വർഗ്ഗമാണ്. അതുപോലെ നല്ല തൂക്കം വയ്ക്കും, പിന്നെ ദിവസേന തന്നെ മുട്ടയിടും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം നല്ലൊരു കർഷകനുണ്ട്. കർഷകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കോഴിയെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെ പറയുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സെയിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ ഈ കോഴി കൃഷിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ എക്കണോമിക്കലായി തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്തിച്ചു നൽകും. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നൽകും. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. വാങ്ങേ, നമുക്ക് கொஞ்சம் பேசுறங்க வாங்க. அவர் വാങ്ങ. അപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കർഷകർ ഇവരാണ്. ഇദ്ദേഹം ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഫാമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാമ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. சரி, நீங்கள் என்ன எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்களேன். நாங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் டைப்பில் விட்டு நாட்டுக்கோழி விட்டு வளர்த்து கொடுக்குறோம். பண்ணையில் வச்சும் வளர்த்து கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். உங்களோட பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் நாகராஜ். நாகராஜ். இது என் பேர் தாமரை செல்வன். தாமரை செல்வன். ஓகே. உங்களுக்கு எத்தனை வயசா இருக்கு தாத்தா? 69. நீங்க கோழியை நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கு இல்ல? நல்லா ப்ராஃபிட் ஆகி கோழி ஃபார்ம் நல்லா இருக்கும். ஓகே. உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் தானே இந்த கோழி? ஆமா. நாடன் கோழி. ஓகே ஓகே, நல்லா இருக்குது. சரி, நீங்களே இந்த கோழி கிருஷியை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். சார், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் குஞ்சிலேருந்து கொண்டு வந்து வளர்க்குறோம். ஒரு நாள் குளிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமுக்குள்ளே 30 நாள் உள்ளரே வளர்க்குவோம். அதுக்கு அந்தாண்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அவுட் சைடில் விட்டு வளர்க்குவோம். இந்த மாதிரி. இப்போ இது எந்த ஃபுட் ஆனாலும் இது சாப்பிடும். ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 30-40 திவசம் ஃபீடு போடுவோம். அதுக்கு அந்தாண்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த புல்லுங்க எதுவுமே விடாதுங்க. பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. புல்லு எதுவுமே கிளியரா இருக்கும். அதே இல்ல, புல்லெல்லாம் கொண்டாந்து போட்டுறாங்க, தலை போடுறாங்க, கம்பு தீவனம், இன்னும் வேற மக்காசோளம், இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். எல்லாம் போடுறாங்க. இல்லைன்னா அது ஒன்னே தின்னுச்சுன்னா சரி வராது. இப்ப அந்த அரிசி இல்லையா, அரிசியெல்லாம் போடக்கூடாது. அரிசி போடக்கூடாதா? ஏன்னா அதெல்லாம் போடக்கூடாது. அரிசி அது வேண்டாம். அரிசி வேண்டாம், அரி வேண்டாம். இது நீங்க அரிசி ரொம்ப கொஞ்சம் குறைச்சிட்ட மதி. தாசியிட வேண்டாம், குறைச்சிட்ட மதி. தாசி அதே சோறு கொடுக்கலாம். சோறு கொடுக்கலாம். புழுங்கல் இருக்கும். புழுங்கல் பச்சை அரிசி வேண்டாம். பச்சை கொடுக்கல. பச்சை வேண்டாம். போடலாம், நோய் வரும். இப்போ பச்சை கொடுத்தேன். கோதுமை கொடுக்கலாமா? அதெல்லாம் நல்லா கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் இது சாப்பிட்டு இருக்கும். பொடிச்சு கொடுக்கும். இது ஒரு எத்தனை கிலோ ஆகும்? ஒரு 3 கேஜி 4 கேஜி. எத்தனை மாசத்துல? ஒரு 5-6 மாசம் 7 மாசம். 6 மாசத்துல 4 கிலோ இருக்கும் அல்ல? ஓகே. முட்டை எவ்வளவு கிடைக்குது? முட்டை இன்னும் வைக்கல, இப்பதான் ஆரம்பம்லாம் முட்டை வைக்கிறதுக்கு. அப்படியா? ஆமா. இது எத்தனை நாள் ஆச்சு? இப்போ ஆயிடுச்சு 4 மாசத்துக்கு மேல. 4 மாசம் 4 மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. நாம 120-130 நாளுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. எல்லாம் முட்டை பருவத்துக்கு தான் சும்மா கருன்னு கத்தினே இருக்கு. ஓகே. அப்படியா? ஆமா. என்ன சொல்லிருக்கு? முட்டை அந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் வாய்ஸ் வருதுன்னு முட்டையிடும் அப்படின்னு பாருங்க. அந்த வாய்ஸ் எடுத்துருக்கு. ஓகே. எவ்வளவு முட்டை கிடைக்குது? இது நாடங்கோழி ஒரு குறிப்பிட்ட முட்டையிடும் 20 திவசம் 30 திவசம் മുട്ടയിടുന്ന് അത് അടപെരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇറച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ടേസ്റ്റ്? ഇറച്ചി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ. നാടൻ കോഴി പോലെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. அப்படியே கறி சாப்பிட நல்ல டேஸ்ட். நல்ல கறி இறைச்சி நல்ல டைட் ஆயிட்டு இருக்கும். டைட்டான நல்ல இறைச்சி.
ഇത് ഇറച്ചിക്കാ കൂടുതൽ പോയിട്ടിருக்கு கூண்டில் கூண்டில் അല്ല ഇതിന് ഇറച്ചിക്കായിട്ടാണോ ഇത് കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത് இறைச்சிக்குன்னு ഇറച്ചിക്ക് താൻ മെയിൻ மெயின் ഓക്കെ இது முட்டை எடுக்கல மெயின் இறைச்சிக்கு ஓப்பன் டைப்ல நாடங்கோழி போல வரும்னு இப்போ இது போல இதுக்கு நோய் இருக்கா வருமா இதுக்கு எப்போ நோய் வரும் நோய் வரும் என்னென்ன வரும் வெள்ளைக்கழிச்சல் வரும் ஆ. வெள்ளைக்கழிச்சலுக்கு மருந்து இடும் வெள்ளை கழிச்சல்னா ஃபீவரா ஒயிட் பியூர் ஒயிட் ஆயிட்டு வரும் அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் மருந்து மருந்து கொடுக்கும். இப்போ கூட காலையில் கூட அது வந்தால் அது கொடுக்கும் வராத மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க மருந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படி வந்தா மருந்து இருக்கு 10,000 20,000 கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஸ்டாக் மருந்து அடிக்கடி தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா പിന്നെ என்ன நோய் வருது அவ்வளோதான் வேற പിന്നെ சளி வரும் சளி வரும் மூக்கில் சளி வரும் மூக்கில் அதுக்கு குறைச்சி அது ட்ராப் உண்டு ஃபீவர் வருமா ஃபீவர் அது ஜாஸ்தி வரதில்ல இல்ல அதனால இந்த பிராய்லர் விட்டு இது நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கும் பிராய்லர் இருந்து ஹெல்த்தி இது பிராய்லர் ஃபார்ம் நிறைய இங்க இல்லையா பிராய்லர் கோழியோட ஃபார்ம் இது நிறைய இது புல்லு தின்றதில்ல புல்லு பூச்சி இதனால நல்ல ஹெல்த்தி ஜாஸ்தி அல்ல நான் வந்து கேட்கறப்பா இந்த பிராய்லர் ஃபார்ம் இந்த அதுக்கு என்ன சொல்றது இந்த ஹைபிரிட் கோழி இல்லையா ஒயிட் கலர் அதை விட இது ப்ராஃபிட்டா இல்லையா இது அதோட இது ப்ராஃபிட் நம்ம வளர்த்து விட நாடங்கோழி 500 ரூபாய் ஓ அப்படியா 400-500 ரூபாய் ஒரு கிலோ அவ்வளவு இருக்கா நாடங்கோழிக்கு நல்ல நம்ம பீஃபை விட விலை ஜாஸ்தி இது நாடங்கோழிக்கு விட நல்ல மார்க்கெட் ஓ அப்படியா அப்போ நம்ம வளர்த்து இருந்த அந்த டைம்ல இப்போ ஒரு 4 மாசத்துல எவ்வளவு செலவாகுது ஒரு கோழியில ஒரு கோழிக்கு சிக்ஸ் மொத்தம் ஒரு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்போ ஒரு 2 கிலோ இருந்தால் போலும் நமக்கு ஒரு 800 ரூபாய்க்கு விற்கலாம் ஓ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி அப்ப இதுக்கு மார்க்கெட் இருக்காது நமக்கு நல்ல மார்க்கெட் இதுக்கு நல்ல மார்க்கெட் நிறைய விட்டு போயிடும் நல்லா விட்டு போயிடும் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் பெரிய பெரிய கடை அதாவது 20 வருஷமா செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணுறோம் இப்படி எந்த மாதிரி பிரீடெல்லாம் இருக்குது ஒரு 8 பிரீடு இருக்குது சார் கிரிராஜா கிராமப்பிரியா அசில் நாட்டுக்கோழி வான்கோழி கின்னிக்கோழி டக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சோனாலி வீடு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன பிரீடு இது கிராமப்பிரியா இதுக்கு எவ்வளோ வருது ரேட்டு இது ஒரு பீஸு 90 ரூபா வரும் 80 ரூபா அந்த மாதிரி நிறைய ஏற்றினா விலை குறைச்சி கொடுப்போம் கம்மியாக இருந்தால் ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா கூடும் ஓகே இது இப்போ எத்தனை நாள் ஆச்சு இது 30 ദിവസം கோழி 30 ദിവസം இதில் ഏറ്റവും நல்ல ப்ரீடு தான் வீடு கிராமப்புற முட்டை அதாவது ஒரு வீடு ஒரு வித்தியாசம் இது மொட்டைக்கோசரம் கிராமப்பிரியா எத்தனை நாளில் முட்டை ஆகிடும் ஒரு 120 நாள் 120 நாளில் எத்தனை நாள் வரை நமக்கு முட்டை கிடைக்குது இது டெய்லி முட்டை திவசம் முட்டை வருஷத்தில் எவ்வளோ வருஷம் 366 முட்டை ஓ அப்படியா சரி இது எவ்வளோ தூக்கம் வச்சிடும் இது பெடக்கோழி 3 கிலோ வரும் பூவன் வந்து ஒரு 4 கிலோ வரும் 4 கிலோ நீங்கள் இது உங்களுக்கு ஹாச்சரி இருக்கா ஹேச்சரி உண்டு அங்கேருந்து பிரித்து முட்டை அங்கேருந்து முட்டை எடுத்து இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு 30 ദിനം கோழி മാർക്കറ്റിംഗ് വെളിയിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു ഓപ്പൺ സ്ഥലത്ത് ഇതൊരു 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫെൻസിങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റിനും. അതിനുശേഷം കോഴികളെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെയുള്ള പുല്ല് അതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക അവർ ചികഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കൃമികൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർ സുഭിക്ഷമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ തന്നെ തീറ്റച്ചെലവ് നല്ലൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 2500ഓളം കോഴികളുണ്ട് ഈ കാണുന്നത്. അത് അവരെ ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനിടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ നമുക്കവിടെ കൃഷി ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഴി ഫാം അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്താം. നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഏകദേശം എനിക്ക് ബ്രോയിലർ കോഴിയെ പലരും പരിപാലിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫാമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അതിനെ കഴിഞ്ഞും ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ചിലവ് ചുരുക്കി അതിൻ്റെ അത്രയും ഡെത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടും കംഫർട്ടബിളായ ഒരു കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതിന് പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വിടവാങ്ങുന്നു. ജോബിംഗ് മണി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മംഗലപുരം. ഓക്കെ താങ്ക് യു.